Hi everyone, hope you will be safe and sound. په دې لیکچر کې به موږ tenses د active voice نه passive voice ته change کوو. په previous lecture کې موږ د tenses uses, rules او definition discuss کړي. په دې لیکچر کې به موږ positive sentences چې کوم دي، څومره tenses چې کوم دي، هغه به موږ د active voice نه change کوو passive voice ته. او د هغې نه مخکې ضروري خبره چې کوم tenses structure چې کوم دي هغه موږ ته یاد وي، د هغې ریویژن موږ لږ بار بار وکړو. د هغې په بیس باندې د tenses په بیس باندې به موږ دا د active voice نه passive voice ته change کوو. اوس راځو په دې لیکچر کې به موږ صرف positive sentences چې کوم دي هغه به passive voice ته change کوو. په next lecture کې به موږ negative sentences چې کوم دي هغه به passive voice ته change کوو. بیا به interrogative چې کوم دي هغه به passive voice ته change کوو. اوس راځو positive sentences ته. دا tense چې کوم دی دا present simple tense دی. present simple tenses کې دا structure موږ کړی چې هغه کې زموږ سره first of all subject وي، بیا base form of the verb یا اس یا es form وي، بیا object وي. نو اس یا es form د هغې rules موږ کړي چې موږ به دا په کوم condition کې لګو او په کوم condition کې به نه لګو. clear دا clear شوي دي په tenses کې. اوس راځو د passive voice ته چې کله موږ present simple tense change کوو. کوم tense؟ present simple tense. دا present simple tense دی، دا موږ change کوو څه ته؟ د active voice نه passive voice ته change کوو. clear اوس کوم rules به پکې اپناوو؟ subject base form of the verb یا s یا es form plus object. دا خو زموږ سره په active voice کې شو. اوس چې کله دا موږ passive voice ته change کوو نو په دې کې subject دی، د هغې نه بعد as am or as a helping verb دې tense کې مو څه use کېږي. دا چې کوم دي هلته په زموږ سره present continuous tense کې as am are لګېدو. اوس د present continuous tense helping verb موږ رالو او په present simple tense کې څه کوو؟ use کوو. خو په هغه condition کې کله چې موږ دا passive voice as a passive voice use کوو. clear نو موږ به subject ولګو، بیا as am are، بیا past participle لګول دي، بیا زموږ سره چې دی object دی. نو past participle یا third form of the verb چې کوم دی دا دواړه ویلی شو چې څوک past participle یادوي او څوک third form of the verb یادوي. نو په passive voice کې به همیشه لپاره زموږ سره third form of the verb use کېږي. اوس زموږ سره یو sentence دی she writes a letter. دا زموږ سره present simple tense دی. نو موږ ویلو چې کله زموږ سره subject he she it یا singular نه ونی د هغې د verb سره موږ د s یا د es اضافه کړو. clear بیا she زموږ سره subject شو، write زموږ سره verb شو یا اس یا es form والا verb شو، یا our letter زموږ سره object دی. نو tenses rules موږ کړي چې subject به change کېږي، subject به replace کوي د object دی. صحیح شو؟ دا به موږ سره د subject دی. دلته تاسو وګورئ دا زموږ سره object دی، نو دلته دا as a subject زموږ سره په passive voice کې ولګېږي. structure is subject. اوس راځو په دې کې helping verb دا singular دی، نو چې دا singular دی زموږ helping verb as ولګو. خو دا plural وی دلته، نو دلته به موږ helping verb are لګولی. ټیک شو؟ اوس راځو په third form of the verb یا past participle ولګو. موږ ویلي چې pronoun change به پکې هم کېږي. نو she به زموږ سره هر ته change کېږي، دی به them ته change کېږي، he به him ته change کېږي، we به us ته change کېږي، I به me ته change کېږي. دا changes به په ټول passive voice کې کېږي. هغه به تاسو د subject نیچر ته ګورئ چې دا subject اوس دلته زموږ سره کم یو دی او دا به کم ته change کوو. صحیح شو؟ نو د دې به موږ بیا objective case لګوو. اوکې اوس راځو a letter. دا زموږ سره څه شو؟ a letter. بیا as written by her. دا زموږ څه ته change کوو؟ passive voice ته change کوو. موږ ویلي چې subject به څه ته لاړ شي؟ subject به د object ځای ته راشي، object به د subject ځای ته راشي. as am are به پکې helping verb ولګي، بیا به past participle ولګي، دا زموږ سره past participle دی. او بیا چې کوم دی شي به هر ته change شي او د دې نه بعد زموږ سره همیشه لپاره by اضافه کېږي. clear نو by her. اوس بل tense دا دی sentence he posts letters every day. نو په دې کې زموږ سره subject he دی او letter چې پکې کوم دی زموږ سره object دی. clear letter زموږ سره په sentence کې څه دی؟ object دی. نو دا object به موږ اوس first ولګو. صحیح شو؟ دا object موږ first ولګو، نو دا plural دی، نو موږ are letters are. نو د دې به موږ past participle ولګو posted by him every day. صحیح شو؟ نو دا به موږ داسې change کوو. دا د present simple tense
डिस्कशन شو په present simple tense باندې. اوس راځو چې present continuous tense په موږ څنګه چینج کوو پیسې وایس ته. نو present continuous tense کې زموږ سره subject دی is am are پکې as a helping verb یوز کیږي، بیا verb plus ing پکې یوز کیږي او plus object چې کوم دی دا یوز کیږي. نو د tenses په بیس باندې active voice پیسې وایس چې کوم دي دا ډېر ایزي دي. کلیر. اوس چې tenses موږ ته یاد دي نو پیسې وایس زموږ سره د یو لیکچر دوه کې به تاسو ته ټول کلیر شي. دا ډېر ایزي دي خو تاسو ځان ته څه کړي مشکل کړي دي. اوس راځو subjects په ولګي as am are به پکې ولګي. کلیر. خو د دې نه بعد به being ولګي. کنټینیوس ټینس کې موږ همیشه لپاره being ورسره لګو. past participle دی او بیا object دی. کلیر. اوس زه تاسو ته یو سندم she is writing a letter. she is writing a letter. نو a letter موږ first په ولګو. a letter به څه کوو؟ a letter به ولګو. کلیر. بیا موږ څه ولګو؟ د دې کې is د singular دی is به ولګو. بیا به دې سره being ولګو. being written by her. داسې به چینج کوو. اوس they are watching drama. they are watching drama. نو دی به موږ چینج کیږي. دی به لاړ شي د object دی. نو ډراما به مخکې ولګي د object به بیا first موږ لګو په پیسې وایس کې. کلیر دلته چې موږ څنګه لګولی object به بیا موږ first لګو. مطلب object په موږ د subject باندې replace کړو. بیا as a being watched by them. نو دا structure چې کوم دی دا keep in mind چې دا تاسو ته همیشه لپاره یاد وي. نو تاسو به easily یو sentence څه کولی شئ چینج کولی شئ پیسې وایس. کلیر. یا دا خو د present continuous tense rule شو چې د active voice نه به پیسې وایس ته څنګه چینج کوو. اوس راځو د present perfect tense په څنګه چینج کوو. present perfect tense چې کوم دی زموږ سره د دې هغې structure دا دی present perfect tense subject have has past participle plus object. دا زموږ سره د present perfect tense structure دی. دا چې اوس پیسې وایس ته چینج کوو څنګه به چینج کوو. نو پیسې وایس ته چې کله موږ دا چینج کوو دا به څه کوو subject has have been has been یا have been plus past participle plus object. was she has written a letter. نو she has written a letter دا object چې کوم دی دا object په موږ څه کوو first ولګو. دلته ګوره ما first لګولې. کلیر. دا به موږ first ولګو. بیا به راشو has been یا have been. په دې کې has یا have helping verb دی. دلته به has been یا have been د present perfect continuous tense helping verb به راولې دی چې به ولګو. خو دلته به څه کوئ دلته به همیشه لپاره past participle یا third form of the verb لګوئ. بیا she دی نو دا به څه ته چینج شي her ته. نو by her نو دا به داسې چینج کوئ. clear. she has written a letter. No, a letter has been written by her. We have called them. We have called we have called the principal. نو بیا به څنګه the principal دا به object به مخکې ولګي. the principal has been called by us. نو داسې به we به څه ته چینج شي us ته چینج شي. sub objective case به ولګي. د we چې کوم دی دا زموږ سره subjective case دی او هسې زموږ سره objective case دی. clear. اوس راځو present simple tense هم وشو present continuous tense هم وشو present perfect tense هم وشو او present perfect continuous tense چې کوم دی هغه زموږ سره پیسې وایس ته نه چینج کیږي. نو یو ټینس دی کټ شو. ایزي دی. اوس راځو past simple tense ته. past simple tense به څنګه چینج کوو. نو subject او second form of the verb plus object دا زموږ سره د active voice structure دی. دا صرف په دې ټینس کې زموږ second form of the verb لګي. باقي نورو کې first form او third form لګي. اوکې یا ing form لګي. subject به ولګي نو دې کې به موږ څنګه چې لکه په present simple tense سره چې کله موږ پیسې وایس ته چینج کوو نو هلته موږ helping verb is am are لګو. نو دلته دا past simple tense دی نو دې کې به past continuous tense helping verb ولګي. subject was were بیا past participle plus object. فارمولې چې کوم دي سیم دي. ټولو فارمولې سیم دي صرف دا helping verb چینج کیږي. نو روز چې کوم دی د ټول ټینسز لپاره سیم نو ایزي دی د دې وجې نه. اوس اگزامپل ته وګورئ she wrote a letter. نو she زموږ سره subject شو wrote verb شو second form of the verb شو او a letter زموږ سره object شو. نو a letter به تاسو first ولګوئ. clear. بیا پسې دا was singular دی سبا was ولګوئ. بیا written past participle by her. نو دا زموږ سره pronoun change کوم دی شي به her ته change شي. بیا I posted the letters. صحیح شو. the letters نو دا was plural دی سبا څه لګي were. the letter were posted by us. okay by me. sorry دا I دی نو I به موږ سره څه چینج شي me ته چینج شي. clear. کو دا و زموږ سره
دلته دا وی وي نو دا به موږ بیا دلته اس لګولی. کلیر. اوس آی دی نو دا به موږ څه ته چینج کړو؟ می ته چینج کړو. کلیر. اوس راځو پاس کنټینیوس ټینس ته. پاس کنټینیوس ټینس به موږ پیسیو وایس ته څنګه چینج کوو؟ نو سبجیکټ زموږ سره واز ورب پلس آی ان جي پلس آبجیکټ، دا زموږ سره سټرکچر شو د پاس کنټینیوس ټینس. نو چې دا موږ پیسیو وایس ته چینج کوو نو سبجیکټ به ولګي واز ور. څومره کنټینیوس ټینس چې زه چینج کوم نو د هغې سره به هیلپینګ ورب خو هغه وي، خو دلته به ورسره د بینګ اضافه کېږي. بیا به پسې پاس پارټیسیپل لګي، بیا به آبجیکټ لګي. کلیر. اوس دا ټینس چینج کوو پیسیو وایس ته. شي واز رایټینګ ا لیټر. نو ا لیټر څه شو؟ ا لیټر به فرست ولګو، آبجیکټ به فرست بیا ولګو د سبجیکټ په ځای باندې. او بیا واز بینګ او ریټن بای هر. was being written by her, third form or by her. Yeah, we were inviting the guest. صحیح شو. نو د guest په بیا موږ څه کوو؟ first ولګو. clear. او بیا were being invited by us. دا د present past continuous tense رول شو. داسې بیا چینج کوو. اوس past perfect tense په څنګه چینج کوو؟ past perfect tense زموږ سره په دې کې هیلپینګ ورب سبجیکټ لګول دي، بیا هیلپینګ ورب زموږ سره صرف هیډ دی او پاس پارټیسیپل به دې کې لګي او آبجیکټ لګي. بیا دلته به موږ سبجیکټ او ساري دلته به موږ هیز او هیو بین د دې نه ریموو کړو، د دې سره زموږ سره څه لګي؟ بیا به هیډ بین لګي. کلیر. هیډ بین پلس پاس پارټیسیپل پلس آبجیکټ، دې کې به څه لګي؟ د پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب لګي. کلیر. But she had written a letter. No, a letter had been written by no she دی که نه، دا به څه ته چینج شي؟ هر ته. by her. clear. دا وګورئ by her. اوس دې ته وګورئ دا ټینس به موږ څنګه چینج کوو؟ دا به څنګه چینج کوو؟ دې ته وګورئ I had informed them. نو them به څه ته چینج کړي؟ دا د دې اوبجیکټیو کې سره د سبجیکټیو کې زموږ سره دی دی، دا به څه ته چینج شي؟ دی ته واوړي. دا چینج به په ټولو پیسې وایس کېږي. دا رولز تاسو زده کې به previous lecture کې په ډیټیل سره ډسکس کړي دي، دا چې تاسو ته یاد دي. they had been informed by me. نو I به موږ سره چینج شي د دې I objective case په ولګي نو دا به څه ته چینج شي؟ me ته چینج شي. کلیر. دا د past perfect continuous tense رول شو. اوس راځو زموږ سره د future simple tense. future simple tense په موږ څنګه چینج کوو؟ نو future simple tense چې کوم دی زموږ سره subject او will shall، خو د دې نه مخکې چې کوم دی past perfect continuous tense زموږ سره نه چینج کیږي. present perfect continuous هم نه، past perfect continuous هم نه چینج کیږي. کلیر. اوس راځو future simple tense. نو future simple tense چې کوم دی subject لګول دي، بیا will shall plus base form of the verb plus object. بیا دلته موږ څه کوو؟ subject will او shall be، د دې سره صرف د be اضافه وشي. دا د future continuous tense helping verb په دې کې لګو. past participle په ټولو پیسیو وایس کې لګي، په ټولو پیسیو وایس کې په past participle لګي. بیا object دی. نو اوس راځو ټینسز ته. دې سټرکچر دا سټرکچر هر څومره سنټینس راځي، زر سنټینس یې ولې نه، خو دا سټرکچر چې تاسو ته یاد تاسو ایزیلی چینج کولی شئ. سټرکچر تاسو ته نه یاد نو تاسو دا دوه ټینس چې کوم دي دا مشکل یادوئ. she will write a letter. نو a letter will be helping verb زموږ دلته will be written past participle by her. یا I shall call you tomorrow. نو I shall نو دا یو بل ته فرست ولګي. صحیح شو. object به بیا فرست لګي. you will be called by me. نو I به څه ته چینج شي؟ me ته. tomorrow. صحیح شو. دا د future simple tense رول شو. اوس future continuous tense زموږ سره پیسیو وایس ته نه چینج کیږي او future perfect tense چې کوم دی هغه اوس چینج کوو. نو subjects will یا shall have past participle object، دا زموږ سره د future perfect tense structure شو. او subject shall will shall have been یا will have been چې کوم دی دا زموږ سره دلته as a helping verb لګي. دا زموږ سره future perfect continuous tense helping verb به موږ په future perfect tense کې یوز کوو. کلیر. past participle به بیا ولګو، بیا به object ولګو. tenses نه به تاسو ته د example نه به clear شي تاسو ته. she will have written a letter. نو دا فارموله ما یوز کړه. اوس دا فارموله یوز a letter دا زموږ سره a letter ودلته as a structure subject یوز کیږي. نو دا به دا object براولو دلته به as a subject یوز کړو. clear. a letter will have been written by her. she به her ته چینج شي. you will have washed the car. نو the car will have been washed by you. clear. you به you ته چینج کیږي. دغه
د اکټیو وایس نه پیسیو وایس ته چینج کولو رولز دي او ټولو ټینسز کې به موږ دا یوز کوو. اوس راځو موډل اکزیلري ورب ته، چې موډل اکزیلري ورب په دې کې راشي هغه به موږ څنګه پیسیو وایس ته چینج کوو. نو سبجیکټ دی بیا موډل اکزیلري ورب دی او بیا بیس فارم اف د ورب دی پلس آبجیکټ دی. کلیر؟ بیا آبجیکټ دی نو سبجیکټ به ولګي بیا موډل اکزیلري ورب لګي دې سره به بي اضافه وکړي. صحیح شو؟ د اکزیلري ورب د موډل اکزیلري ورب نه بعد به بي ولګي، بي فارم بي ولګي سوري، او بیا به پاس پارټیسیپل ولګي بیا به آبجیکټ ولګي. تاسو ته دا د ایگزامپل نه به کلیر شي. تاسو ته شي ویل یا شي ویل شل کین کوډ می مایټ ووډ آټ ټو رائټ ا لیټر. نو دا زمونږ سره چې شو دا زمونږ سره اکزیلري ورب شو دی پورې، دا زمونږ سره ټول چې کوم دي اکزیلري موډل اکزیلري ورب دی. کلیر؟ بیا به دې زمونږه بیس فارم اف د ورب څه لګو، دا زمونږ سره بیس فارم اف د ورب او لیټر چې کوم دی دا زمونږ سره آبجیکټ شو. نو بیا د آبجیکټ نه بعد نو هغه فارموله به وس اپلای کوو پیسیو وایس باندې. نو ا لیټر دلته زمونږ سره چې شی object دی نو دا به موږ دلته as a subject ولګو. کلیر؟ دا به دلته موږ څه ولګو as a subject ولګو. بیا will او shall can could may might would ought to د دې سره به صرف بي ولګو. اوس چې په دې هر یو یوز شوی هغه به ته ولګې د هغه نه بعد به بیا بي ولګې بیا به پاس پارټیسیپل ولګې او بیا به څه کې اوس دلته شي دی نو دا به هر څه چې بای هر کو دلته هی وي بای هیم کو دلته دی وي بیا به بای دیم کو دلته وی وي نو بیا به بای اس لګي. نو دا چینجز دا پروناون چینجز به تاسو په ټولو پیسې وایس کې کوئ. په نیکسټ لیکچر کې به موږ د نیگیټیو سنټنسز باندې څنګه پیسې وایس ته چینج کوو.